Good morning, students. Welcome to Krypton Academy of Chemistry. I'm Sahil. Today's our topic is laws of chemical combination. Basically, if we want to convert reactant to products or want to convert elements to compounds, अगर ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਮ ਲੋਸ ਥੀਸ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਮ ਲੋਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲੋਸ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿੰਪਲੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲੋਜ਼ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ठीक है बेसिकली अपने को देर आर 5 टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन फिफ्थ वन इज लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम जेरे फर्स्ट 4 लॉ ने ये बेसिकली डील करते हैं मास के नाल तो फिफ्थ लॉ अपना बेसिकली डील करता है वॉल्यूम के नाल ठीक है पहले 4 लॉ अपने डील करते हैं मास के नाल तो फिफ्थ लॉ अपना डील करता है वॉल्यूम के नाल मास तो पता है वॉल्यूम तो पता है पहले मैं दस चुके हैं ठीक है हुण फर्स्ट लॉ की है फर्स्ट लॉ अपना लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास ये लॉ फादर ऑफ मॉडर्न कैमिस्ट्री ने दिता सी जिन्हां नाम सी एंटोनी लैवोशियर ठीक है जो फर्स्ट लॉ से अपना वो दिता फादर ऑफ मॉडर्न कैमिस्ट्री डैट इज़ एंटोनी लैवोशियर हुण एंटोनी लैवोशियर का की कहना सी एंटोनी लैवोशियर कहते अगर कोई भी रिएक्शन होंदी है मतलब जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट च कन्वर्ट होगा तो जो मास होगा रिएक्टेंट का ड्यूरिंग एनी कैमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट कहते जो भी कोई कैमिकल रिएक्शन होगी उस टाइम पर जिन्ना ही मास रिएक्टेंट का होगा उन्ना ही मास प्रोडक्ट का बनूगा मतलब जिन्ना आप रिएक्टेंट लवांगे उन्ना ही अपने को की बनूगा प्रोडक्ट बनूगा ये इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट सी सैकेंड स्टेटमेंट इन्हें की दी कहते मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड ना तो मास नूं आपां क्रिएट कर सकते हैं तो ना ही मास नूं आपां की कर सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ये इसकी सैकेंड स्टेटमेंट सी इसनूं आपां इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट नूं आपां एक एग्जाम्पल दे नाल समझते हैं हुण देखो एक्चुअल दे विच जिहड़ी कैमिकल रिएक्शनस हुंदी है तो 10th क्लास दे फर्स्ट चैप्टर पढ़िया होगा कैमिकल रिएक्शन जो भी होंदी है उन्हां दे विच बेसिकली दो तरह के चेंज पॉसीबल ने एक है फिजिकल चेंज एक है कैमिकल चेंज तो आप दोनों की एक एग्जाम्पल लैने हैं हुण देखो फिजिकल चेंज दे विच की हुंदा है सपोज करो आइस है आइस नूं मैं हीट किया जिहड़ी आइस है हीट करन ते किस च कन्वर्ट हो जूगी वाटर दे विच ठीक है जो आइस नूं आपां हीट करते हैं तो आइस किस च कन्वर्ट हो जूगी वाटर दे विच हुण जिहड़ी आइस सी आइस दा फॉर्मूला की सीगा H2O वाटर दा फॉर्मूला भी की हुंदा अपने कोले H2O ठीक है जदों मैं आइस लई जो आइस नूं मैं हीट नहीं किया सी सपोज करो इसका वेट कितना सीगा 2 ग्राम तो हीट करन तो बाद भी जिहड़ा वाटर मिलिया अपने को लिक्विड स्टेट दे विच वाटर मिलिया उसका वेट भी कितना आया 2 ग्राम तो इत्थों प्रूव हो गया कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट का मास की हुंदा है इक्वल हुंदा है इसनूं अगे आपां होर डिटेल दे विच समझदे हां हुण देखो अगर ये आपां कैमिकल चेंज दे विच देखिए वैन द मैटर अंडरगोस ए कैमिकल चेंज तां की कीता इसने एक ट्यूब ली उस ट्यूब का नाम है लैंडोल्स ट्यूब ठीक है इस ट्यूब में बोलते हैं आप लैंडोल्स ट्यूब हुण देखो जी ट्यूब है ये डबल फेस्ड ट्यूब है ठीक है डबल साइड ते की ओपनिंग है तुहानूं क्लीयर दिख रहा है डबल साइड ते की ओपनिंग है ये लैफ्ट हैंड साइड ते मैं की किया NaCl सोल्यूशन पाता ठीक है राइट हैंड साइड ते
ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਟਿਊਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਲਿੰਬਸ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿੰਬਸ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿੰਬਸ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿੰਬਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਓਪਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਓਪਨਿੰਗ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਸਡਨਲੀ ਸ਼ੇਕ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਸਡਨਲੀ ਸ਼ੇਕ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ NaCl ਤੇ AgNO3 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ NaCl ਤੇ AgNO3 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, AgCl ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਲੱਸ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ। ਮੈਂ ਟਿਊਬ ਦਾ ਵੇਟ ਲਿਆ ਵਿਦ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 500 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਸ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਸ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਿਊਬ ਦਾ ਵੇਟ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, 500 ਗ੍ਰਾਮ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਨੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਵੈਦਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਬਾਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ, ਵੈਦਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਬਾਈ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਇਹ ਫਸਟ ਲੋ ਸੀ, ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਐਂਟੋਨੀ ਲੈਵੋਸ਼ੀਅਰ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਮਾਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਟਰੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਦੇਤਾ, ਲੋ ਆਫ ਇਨਡਿਸਟਰਕਟੀਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਲੋ ਹੈ ਲੋ ਆਫ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੋ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ JL ਪ੍ਰੂਸਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋ ਆਫ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਐਵਰ ਮੇ ਬੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਐਵਰ ਮੇ ਬੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ CO2 ਦੇ ਸੋਰਸ ਕੀ ਨੇ। CO2 ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ। ਹੋਰ CO2 ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਹੀਕਲਸ ਚੋਂ। ਹੋਰ CO2 ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚਿਮਨੀਜ਼ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, CO2। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਫਿਊਲ ਹੈ, ਬੁਟੇਨ ਗੈਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, CO2। ਹੁਣ CO2 ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ CO2 ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਐਵਰ ਮੇ ਬੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਸ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਕਸ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ CO2 ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੇ, CO2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 12 ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਬਨ, ਤੇ 32 ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ CO2। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 3:8। ਹੁਣ CO2 ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, 3:8 ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਟ ਐਵਰ ਮੇ ਬੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਦ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਬਾਈਨ ਇਨ। ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਬਾਏ ਸਿੰਪਲ ਫਿਕਸ ਰੇਸ਼ੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ CO2 'ਚ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 3:8 ਹੈ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਵਾਟਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਟਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ,
ਫਿਕਸ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 ਗ੍ਰਾਮ, ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 16 ਗ੍ਰਾਮ। ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1:8। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 1 ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 8। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਫਿਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਊਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਕਸ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਵੋਲੀਅਮ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਕਸੀਜਨ, ਤੇ ਬਾਈ ਮਾਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 1:8। ਹੁਣ ਇਸ ਲੋ ਦੀ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਾਟਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ C2H6O। ਠੀਕ ਹੈ, C2H6O। ਹੁਣ C2H6O ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਈਸੋਮਰਸ ਵਿਚ ਹੈਵ ਸੇਮ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਰਕਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਮਰਸ। ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ, ਸਟਰਕਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਹੁਣ C2H6O ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟਰਕਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ CH3O CH3, ਜਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ CH3CH2OH। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਈਥਰ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ OH ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅਲਕੋਹਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1:8 ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਵਾਟਰ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ 3:8 ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 3:8 ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹ CO2 ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਅਗਰ 1:8 ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਅਗਰ 3:8 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ ਕੀ ਹੈ CO2। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ। ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ 12:3:8। ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 24 ਆ ਜੂ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ 6 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ 6 ਗ੍ਰਾਮ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ 16 ਗ੍ਰਾਮ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 12:3:8। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਬਣ ਗਏ 2। ਕੀ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ? ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਈਥਰ ਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਈਸੋਮਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ, ਸਟਰਕਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਰੇਸ਼ੋ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਰੇਸ਼ੋ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲੋ ਦੀ ਫਸਟ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਈਸੋਟੋਪਸ, 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਆਈਸੋਟੋਪਸ। ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਮ, ਜਿਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਮ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ Z ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਟੋਪ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਟੋਪ। ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ Z ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ A ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਈਸੋਟੋਪ ਨੇ 12C6, 13C6, 14C6। ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਆਈਸੋਟੋਪ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਟ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਜਲਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ 'ਤੇ ਕੀ ਬਣੂਗੀ CO2 ਬਣੂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਜਲਿਆ ਆਊਗਾ, 12 ਆਈਸੋਟੋਪ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਜਲਿਆ ਆਊਗਾ, 13 ਕਾਰਬਨ ਵਾਲਾ ਆਈਸੋਟੋਪ ਜਲਿਆ ਆਊਗਾ, 14 ਕਾਰਬਨ ਵਾਲਾ ਆਈਸੋਟੋਪ ਜਲਿਆ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੂਗੀ CO2, ਉਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੂਗੀ CO2। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਗਈ
देखो रेशो की होगी फस्ट केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 12:32 ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ 'ਚ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 13:32 ਤੇ ਥਰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 14:32 ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 14:32 ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ CO2 ਹੈ ਹੁਣ CO2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵੀ ਆਈਸੋਟੋਪ ਨੇ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ ਵੇਰੀ ਕਰੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਨ ਏ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਓਬਟੇਨਡ ਇੱਥੋਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਓਬਟੇਨ ਹੋਊਗਾ ਬਾਈ ਯੂਸਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਓਬਟੇਨ ਹੋਊਗਾ ਬਾਈ ਯੂਸਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਸੋਟੋਪ ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स तो उन्हें रेशो की आऊगी डिफरेंट तो उरे भी ये लो की हो गया फेल हो गया ठीक है तो इसकी दो लिमिटेशन सी फस्ट लिमिटेशन सी जो तो कंपाउंड की बन रहा है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट कंपाउंड की बन रहा है डिफरेंट नैक्सट की है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम सीगा बट एलीमेंट की रेशो की सी डिफरेंट सी कंपाउंड की बन रहा सी अपना सेम बन रहा सी ठीक है ये बेसिकली अज आप दो लो पढ़ ले लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फस्ट लो पढ़िया आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो सैकेंड लो पढ़िया आप लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रपोर्शन नैक्सट लैक्चर के विच आप नैक्सट 3 लॉ डिस्कस करांगे थैंक यू अगर तुहानू लैक्चर वधिया लग्या तो वीडियो जरूर लाइक करो तो चैनल नू जरूर सबसक्राइब करो।